Good morning, dear students. Here, in the what we are discussing the chapter what we call them as human reproductive health. What we call them as human reproductive. What we call them as reproductive health. ಈ reproductive health ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ what we discuss human reproductive health. Yeah, this is what we discuss is some of the concepts. What we discuss. What we call them is ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದಟ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಮ್ ಇಸ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ as well as that of the what you call permanent methods, through which we can what you call them is a postpone the birth of the child annadhu, and also what you call them is a indirectly that also helps in what you call them is a checking the population. Here in this concept we are nowadays now we are passing to the next concept. What is that concept? Is called MTP. What you call MTP is nothing but a medical termination of pregnancy. What is that called? Them as medical termination of pregnancy. This is a medically they are doing with what you call some of the procedures are there. They are using that to remove the what you call them as a pregnancy in certain cases. That is technique. What we call is called medical termination of pregnancy. What is meant by medical termination of pregnancy is also called, abbreviated as called as MTP. MTP is nothing but medical termination of the pregnancy. Here, what is the definition of this called medical termination of pregnancy? MTP, it is a intentional, and what you call it is a voluntary termination of a pregnancy before the full term. Before the full term is called MTP. Voluntarily we are going for. We do not having a child. We do not what you call them sometimes. What happens? Failure of the contraceptives. Or sometimes what happens is what you call them is a continuous pregnancy can lead to the problems with the mother as well as the fetus. In certain circumstances, the intentionally what you are going, intentionally and voluntarily swa ichche pattu intention agi adu beda anta ಹೇಳ್ಕೊಂಡು before the full term ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮಗುನ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ. That is what you call them as a MTP. ಅದಕ್ಕೆ intentional with a what you call it, what is intention? Maybe intention is fetus is not developing well, ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು. Or some what you call them is a if you not decide the another baby. In certain circumstances ಅಲ್ಲಿ the health of the child is not well, is not developing very well. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ what they go for what you call this MTP. ಅದಕ್ಕೆ MTP is nothing but definition is put forward like this. What you call intentional or what you call it is a voluntary. Intentional or voluntary termination is removal method. What you call it is a intentional voluntary termination of pregnancy. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು they want to remove that. But because there is a voluntary intentional voluntary termination of pregnancy before full term. What is the full term? You know, full term is 9 months of development is the full term. Before that, due to some reason, they have intentional agi ಅಥವಾ voluntarily termination ಮಾಡಿ remove ಮಾಡ್ತೀವಿ pregnancy ಅಂದ್ರೆ removing that particular fetus. That is what you call them as a MTP. MTP is definition, you can write what is that definition? Intentional
voluntary termination of pregnancy before the full term is called MTP. Here in India, nearly about 45 to 50 millions of MTPs are done in every year. Okay, this accounts for 1/5 of the what you call them is a pregnancy. Conceived pregnancy, 1/5 of the pregnancy ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to terminate it. This is so many reasons. Maybe this is ಅನೇಕ reasons ಅಲ್ಲಿ every year 40 ಇಂದ 50 millions ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು 1/5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ 1/5 ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. Here, of course, MTP is a significant role in the reduction of population. Population reduce ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದ್ರೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ MTP ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. ಹಿಯರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ಲಿ ವೆದರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ದಿಸ್ MTP ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಟನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ there may be what you call them is due to the certain reasons like emotional. ತನ್ನ ಮಗುನೇ ತಾನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಫೀಟಸ್. ಆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ what you call them is ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ is not accepted in any religion. That called the religious belief ಇರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಎಥಿಕಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮಾಜ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ವಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್? ಸೊಸೈಟಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? MTP ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರ್ಚಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್. ಲೀಗಲೈಸ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ದಿ MTP in the year, which is that year in the 1971. is that year called 1971 ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಅದನ್ನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. which is that year in the what called is the MTP is legalized in the year 1971 with some restrictions, with one strict measures. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಹಾಕಿ. ವೆನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ MTP? ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿ ಡೂ ಲೀಗಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಬೇಕಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. ಯೂಶಲಿ what you call them sometimes what happens, this was misused by certain people, like unqualified doctor may confirm this MTPs ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ they are not having a certified doctor, they are not what you call them is a regular medical practitioner, they can also do this what you call them is a MTP ಮಾಡಬಹುದು in want of money. So this was legalized ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ some of the restrictions are there. And sometimes this can misuse for the female feticide.
ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ. ದಿ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿ what you call them as male child is more preferred than the female in certain what you call them as the traditional families like. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸಲಿ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ why should we done MTP ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? what is the main reason of the MTP doing? The reason is to get rid of unwanted pregnancies due to casual unprotected sexual intercourse. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು. ಯಾವ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಯಿಟಸ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮೇಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಾದ್ರೂ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. And also, what you call why should we do this MTP? MTP is kept done during unwanted pregnancy. Unwanted pregnancy ಆಗತ್ತೆ due to casual unprotected sexual intercourse. Others are failure of contraceptive. ಇದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is another case of doing why should we do this MTP ಅಂದ್ರೆ what happens sometimes continuation of pregnancy ನ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ harmful to the even what you call them as a fetus either fetus as well as sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ harmful to the fetus as well as to the mother. Either fetus or both the fetus and mother ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ maybe harmful to either fetus or mother or both. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು we have to why should we do this MTP? For this reason we have to do the MTP. Unwanted pregnancy ಇದ್ದಾಗ certain ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಂದ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we are going for MTP ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. Here usually what is the what you call them ಯಾವ ಒಂದು when the MTP are safe ಯಾವಾಗ MTP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಫ್. ಈಗ ಮಗು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ 9 months ಆದಾಗ MTP ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
that is abortions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ, that cannot be do in the when the fetus is fully developed. You what do when should we done this? When the MTP is safe. What is safer period for MTP? What is MTP? What when can we when it is a safer ಅಂತ example ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ MTP are considered safer in the first trimester. What do you call them is a first trimester ಅಲ್ಲಿ safe ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ is a safe ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು safe ಇದೆ what do you call them is a first trimester. First trimester ಅಂದ್ರೆ within the 12 weeks. Within 12 weeks. Within 12 weeks ಅಂದ್ರೆ 12 weeks. 12 weeks within 3 months. That is can be safer period for abortions. So MTP ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು period ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. If it is more than that ಅದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MTP ಮಾಡುವಂತದ್ದು risk for both the fetus as well as the what you call them as a mother. Yeah, this was there. So for this ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ in case of this ಅಲ್ಲಿ ಈ MTP ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ MTP ಇದು 2017 ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ with a intention of reduction in the what you call them is a reduction ಮಾಡುವಂತದ್ದು what you call them is a ಯಾವಾಗ what is the intention of reducing the unwanted pregnancy ನ ಆದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ what you call them as a ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ what you call amended in the year 2007. MTP was amended ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2000. MTP legalized ಮಾಡಿದ್ದು 1971. MTP was what you call them as amended to reduce the morbidity maternal mortality ನ reduce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ what you call 2017 ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್. MTP ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ MTP ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ MTP ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ what you call them is a opinion is required. When what you call them is a first trimester ಅಲ್ಲಿ if we go for the MTP, that means we should seek the opinion what you call them is agreement of the what you call them is that person one expert medical doctor on the ಅನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ is required for when you do the MTP within the 12 weeks of pregnancy. If you more than that, but if within the 24 weeks ಅಥವಾ what you call within the second trimester ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಈ 2 medical practitioner doctors permission is required for doing the MTP. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಂಥ 2 ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 12 weeks within the 24 weeks ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ 24 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ MTP cannot be done. So here these are the some of the what is safe period for doing this MTP. Here this is regarding what is called MTP. When should we do this MTP should be done ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Now let me pass on to the what is called is a certain other cause. You when it is going to risk MTP ಮಾಡಿದ್ರೆ it is a second trimester ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ it became very risk. First trimester is very safe period, second trimester is a risk ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇದೆ let me pass on to that. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕೆನ್ ಆಗ್ತದೆ. sexually transmitted diseases ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Those what are those called sexually transmitted diseases?
sexually transmitted diseases. What are these STDs? STDs ಅಂದ್ರೆ sexually transmitted diseases. What you call them as sexual transmitted diseases. What you call them as STDs. They are also called them as sexually transmitted infections. Sexually transmitted ಬರುವಂತ infections ಗಳು ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ from the infected person to a infected person to a healthy person is collectively called as sexually transmitted disease. Diseases are infection which are transmit ಬರ್ತವೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತವೆ but from the sexually ಬರ್ತವೆ so it transmit to the sexual intercourse ಬರ್ತವೆ sexual intercourse to the sexual intercourse ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ transmitted through sexual intercourse infections the diseases transmitted to the sexual intercourse from yarinda from infected person are called STDs, sexually transmitted diseases. What are sexually transmitted diseases? Diseases are infections which are transmitted through the sexual intercourse. Sexual intercourse ಇಂದ ಬರ್ತವೆ. ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತವೆ? From infected person is called sexually transmitted diseases. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ sexually transmitted diseases ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ what is the definition of STD ಅಥವಾ sexually transmitted infections ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now let me pass on to what called them as ಇವನ್ನ venereal diseases ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Venereal diseases are also called them as reproductive tract infections ಅಂತ. They are also called them as what is called venereal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. venereal infection venereal diseases ಅಥವಾ reproductive tract infections reproductive tract ಆಗುವಂತ infection reproductive tract infections sexually transmitted diseases venereal diseases are what called as reproductive tract infections ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ಇವನ್ನ RTI ಅಥವಾ VD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. what called as reproductive tract infection ನ RTI ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ venereal diseases ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ CET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ನ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ these are the following diseases. which are those following diseases ಅಂದ್ರೆ one called gonorrhea what called them as gonorrhea ಅನ್ನೋದು. second one called
ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಮ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಫಿಲಿಸ್ VHICSY. Syphilis. What do you call this? The third one is called hepatitis B. What do you call the fourth one is what do you call them as genital herpes. What do you call them as third, fourth, fifth one is called chlamydomonasis. And what do you call the sixth one? Trichomoniasis, chlamydomonasis. What do you call them as? Next one is called them as muಖ್ಯವಾಗಿ genital herpes. Genital words, genital WARTS, genital words. And next one is nothing but what do you call them as AIDS. These are what you call them as sexually transmitted disease. Now we have sexually transmitted disease. One is called malaria. Second one is syphilis, hepatitis B, genital herpes, chlamydomonasis, trichomoniasis, genital warts, and AIDS. These are what you call them as sexually transmitted diseases. Most of these diseases are curable, except some of which are not curable. Almost all which are not curable. What you call them as AIDS. This is one. Genital herpes is one. What you call them as hepatitis. These are some of what examples for what you call them as which are not curable. Hepatitis B ಆಗಿರೋದು, genital herpes ಇರೋದು, and what you call them as ಈ ಒಂದು AIDS disease. ಇವು not a curable disease. And other sexually transmitted diseases are easily curable. ಯಾವ curable ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ hepatitis B, genital herpes and AIDS. In ಉಳಿದಂತವು they are curable. Here the mode of transmission. ಇವು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಆಡ್ತವೆ? What's called them as mode of transmission. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು through the what you call them as infected person ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Sexual contact ಇದೆ infected. ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is one of the method is called as ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ disease ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ sexual contact. ಫಸ್ಟ್ ಏನು sexual contact with the infected person. Sexual contact infected person ಜೊತೆಗೆ sexual contact ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ what you call them as sharing of needles and syringes. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ with the infected person. From the infected person, surgical instrument with the infected person. ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ infected person ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ syringes ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಳೆದಿದೆ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳೆದಿದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಸೂಜಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಂಜಸ್ and what you call it surgical operation instruments. With the infected person. Infected person adne occasion namige infected person. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ blood transfusion. Blood transfusion from an infected person. ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಕಾದ ಬ್ಲಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್
from infected person. From infected person ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ infected mother to the fetus ಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ದಿ ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕರ ವಿದಿನ್ ದಿ ಮದರ್ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ದಿ ಫೀಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ದಿ ಫೀಟಸ್. Infected mother to the fetus. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are the modes of transmission. Mode of transmission. Transmission ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? Sexual contact infected person sexual contact ಆದಾಗ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ನೀಡಲ್ಸ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ವಿತ್ infected person. Transfusion of blood from an infected person ಮುಖ್ಯವಾಗಿ infected mother to the fetus ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. These are the method of transmission. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರದಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we can prevent the occurrence of this infected diseases. ಅವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ STD. How can you prevent that STD? Isn't it? Preventive measures. Preventive measures. What are the preventive measures you can take up? What is called preventive measures? Avoid sexual contact with unknown ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. unknown person or multiple partner multiple partners. This is one of the case where they birth. Next one is this is also transmitted by the medical name is always use ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ medical name is intercourse. If you do not have a child, you should use the medical condoms. Medical name is always in the ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ you should use the condoms. Always use the always use the condoms during the sexual contact. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಬಳಸುವಂತದ್ದಾಗಿರೋದು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ you should contact the what you call them is expert doctor. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯೂಶಲಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. Qualified doctor. In any doubt, contact the what you call this qualified doctor without delay. ಏನು ಮಾಡದಂಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. These are all the certain cases ಅಲ್ಲಿ you can preventive measures. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ because this is an important question. What is that? Preventive measures you should take care of
ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು, and which are curable and which are not curable, and what are the method of transmission ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. Now let me pass on to what are the symptoms. Sexually transmitted disease ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಕಡತ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಜೆನಿಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಸ್ಲೈಟ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಜೆನಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸಮಾಜ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ತನ್ನ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದು ಬರ್ತಾ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಟರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೆಲ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೆಲ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಯುಟ್ರಸ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಂಜೆತನ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್, ಪೆಲ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. Here, with this I want to stop what STDs, what are the sexually transmitted disease, mode of infection, prevention and symptoms. Next class ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿರಬಹುದು, what are the nowadays certain techniques are available through which you can get the child. This is I want to explain in the class. Thank you.